ओम शांति। आज 18/6/2026 बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करने सर्वदा स्मृति रुह जो मु कहार संतान जदि बाबा को भूलीजी तेबे सुख हजिजीव। अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करने सर्वदा ए स्मृति रुह जो मु कहार संतान मु कहार संतान एटा सब मन रख कारण जदि बाबा भूलीजी तेबे सुख हजिजीव। पाइथिबा सुख हजिजीव। केते लोकंकर तमे जीवन कहानी देखिब बहुत सुखरे तांको जीवन चलता अच्छे सडनली कौन है पूरा जीवन बदली जाऊँच। आम भावुचे आम पाखे जहाँ अच्छे जीवन सारा चलो सेमती होनी केबे हेले केते ना जीवन कहानी फटाफट चेंज हो जाऊँच। अति सुखी रु अति दुखी माने से समुद्र लहड़ी जमती लहड़ी आस्ते गोटे लहड़ी रे पूरा एरिया बुड़ी दूची समुद्र लहड़ी परी दुख से आज बाबा अमृत बेला कहले जे दुखर लहड़ी जमती समुद्र लहड़ी परी दुख लहड़ी आसी टाइम अच्छे फरिस्ता होगी समस्त सेवा कर। संसार एते प्रकार दुख कहले न सरे। कर्म भोग केतल का जीवन रे केमिति आसी तार ठिकाना नहीं। से आमर कम है कौन फरिस्ता होगी समस्त सकाश दबा आम निज आगे जब बाबा को भूली जा आम निजर आगे सुख जदि हजिज आम क्या सुख दबा। मु कार संतान ए नशार रहीयार अच्छे ए नशार रहिले केबे आमर सुख हजिबनी आम सब सुखरे रही पारिया। प्रश्न बाबा को पाइबार स्थायी खुशी क्यों पिला मानकर रही थाए? बाबा को पाइबार स्थायी खुशी क्यों पिला मानकर रही थाए? उत्तर जो पिला माने जनक सहित निजर सर्वसंबंध जोड़ी जो माने केवल जनक सहित बाबा सहित निजर सर्वसंबंध जोड़ी तांकर खुशी स्थायी होगी रहिबो। जो माने एकमात्र बाबा स्मृति रे ही रहिबार परिश्रम करछंती कौन से देहधारी को मन पकाउना से ही मानकर ही स्थायी खुशी रही है। जदि कौन से देहधारी स्मृति आसूची तेबे बहुत कांदिया पड़ो। जदि कौन से देहधारी स्मृति आसूची तेबे बहुत कांदिया पड़ो कहीं देहधारी आमर सब सुविधा सुख सब ठीक ठाक थिला बेले देहधारी मानकर स्नेह मिलूँ आमर किसी बिगिड़गले से स्नेह मध्य कमी आउछ बुझिपारल। हेले सब बेले सुख देवा वाला किए केवल बाबा कहीं आम बिगिड़िया को बनया वाला बाबा बिगिड़ी गले मनीष आमु छाड़देवे किंतु जीवन बिगिड़िया को बनया वाला होचंती बाबा। से बाबा कौन कहते कौन से देहधारी को मन पकाउना से मानकर स्थायी खुशी रही है। देखो गोटे झीटी तार स्टार्टिंग रू बढ़िया पाठ पढ़ुची सबुथिरे फर्स्ट क्लास आउ सी पाठ पढ़ी कलेक्टर मध्य पोस्ट मध्य पाइला मात्र जॉइन होनी 15 दिन पर तार बाहाघर ता परिवार सहित कड़े बुलिया जाइए कार एक्सीडेंट होगा। कार एक्सीडेंट जमी होगा तार अंटा रुआ काम कलानी व्हील चेयर रे तो से जॉब रे मध्य जॉइन होनी आहरी से जहाँ जो पुड़ा बाहब ताको भल पाइक बाहब जाता सी छाड़देला मैंने तार चारिदिग अंधार है ता देहटा अंटार जो से व्हील चेयर रे बसी पड़ा काम कलानी ताको आ किए सहारा नहीं। किंतु भगवान से समय मध्य छाड़ुंट कि जो सब प्रकार परिस्थिति आसत मनीषर मन भगवान गाड़ा जाड़े ना आ भगवान ही जड़े सहायक अटंती से बाबा कहते तुम जिते सरधारी को सहारा करथ किंतु तुम पाखे सब थिला समस्ते तुमर कष्ट है केवल बाबा से खुशी से केबे स्थायी हेनी जे मनीष को शरीरधारी को आधार कर खुशी केबे स्थायी हेनी। जदि कौन से देहधार स्मृति आसते बहुत कांदिया पड़ो। विश्वर मालिक होता पिला माने केबे भी कांदिबे नहीं। मनीष मन पकेले कांदियो जे विश्वर मालिक हवापाई पुरुषार्थ कर से पिलाने केबे हेले कांदिएनि। गीत अच्छी बचपन के दिन भुला ना देना आज हंसे तो कल रुला ना देना। हाँ नुआ नुआ ज्ञान शुणिले केते नशा चढ़ुची
ଯେମିତି ବାବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ କାନ୍ଦୁଛେ, ଯେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି, ଯେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ କାନ୍ଦ ହିଁ କାନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଠୁ ଏ କଥା କେବେ ଭୁଲି ଯାଉନେ। ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥାଇକିରି, ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକିରି, ପରିବାର ଥାଇକିରି ନଶା ଚଢ଼ୁଛି ମାନେ ତାର ଜବରଦସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନା ନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ବାବାର ସେବା ଆହୁରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ହେଲେ ଏତେ ଖୁସିରେ ସୁଖରେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପୁଣି ବାବାର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ବାବା କହିଥିଲେ ନା, ବାବାକୁ ପୁଅ କର, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କର, ଆଉ ତାହେଲେ ବାବା ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବେ। ତ ବାବା ଯାହାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଦେବେ ତାର ତ ଜୀବନ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଠୁ ଏ କଥା କେବେ ଭୁଲି ଯାଅନି। ଯଦି ଏ କଥା ଭୁଲିଗଲ ତେବେ ନିଜକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଛି ଛି ନର୍କ ଦୁନିଆକୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯିବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଭୁଲିଗଲେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦୁନିଆ ଆଡ଼େ, ଆଉ ଦୁନିଆ ତ ଛି ଛି ଗନ୍ଧିଆ ଦୁନିଆ, ସେଇଠୁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଆଖରେ ରସ ଥିଲା ଯେ ଆଖୁଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ରସ କାଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଚୋପା ଆମର କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ ନା। ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା ଯେ ଆଖୁ ରସ ପରି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସରିଲା ନାଇଁ କି। ଆମ କାହାର ସେବା କରୁଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବ, ଆମେ କାହାର ସେବା ନ କଲେ କିଛି ନାହିଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ଏ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ତେବେ ନିଜକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଛି ଛି ନର୍କ ଦୁନିଆକୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯିବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ସୁଖ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ହଜିଯିବ। ବାବାକୁ ଭୁଲିଲେ ମାନେ ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ନଚେତ୍ ନିଜକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ, ବାବା ଭୁଲିଲି ମାନେ ମୋତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ କେତେ ସୁଖ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ପୁରା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଭକ୍ତିର ଫଳର ଆଧାରରେ। ପୁଣି ପାଇଲି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାବା ହେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାକିରି କଲା କି ବେପାର କଲା, ସେଇଠୁ ତାର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଲା, ମୋର ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ, ବେପାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଥରେ କରୋଡ଼ପତିରୁ ରୋଡ଼ପତି ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଭକ୍ତି କଲେ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କଲେ ହେଲେ ଆଜି ଏତେ ସୁଖ ପାଇଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆତ୍ମା ଦୁର୍ଗତି ପାଇବ ନା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାବା ହେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ ଏ କଥା କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କେବେ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଥିବାର କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବେହଦର ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲଣି, ସେ ପରମ ପ୍ରିୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କଠୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ପିତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। କାରଣ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ବାବା। ଆଉ ବାବାକୁ ଜାଣିଲେନି, ବାବାକୁ ମନେ ପକେଇଲେନି, ତ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାଇଁ କି। ତେବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କିଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଯାଇଛ, ମାୟା ରାବଣ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ। ଏଇ ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଟେ। ମୁଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 40,000 ବର୍ଷ ପରେ। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମାର୍ଗ ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତି, କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ବାବା ଯେମିତି କ୍ଲିୟର କରି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତା ଲେଖା ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି
ଶିବ ଶଙ୍କର ଅଲଗା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ହେଲେ ରଚୟିତା। ତାଙ୍କର ଏହା କେତେ ବଡ଼ ରଚନା ଅଟେ, ଏ ନାଟକ କେତେ ବିଶାଳ ଅଟେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ବାବାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ରଚନା, ଏ ନାଟକ କେତେ ବିଶାଳ ନାଟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ନାଟକ ନା, ନାଟକର ଆରମ୍ଭର ଷ୍ଟୋରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମ ଭଗବାନ ସୀତା କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବତୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? କାଲି ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? କର୍ମଫଳ ନା ଏସବୁ। ସେତିକି କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥିଲେ ହେଲେ ତ ଏତେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ନେଲେ ନା। ସେମାନେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ତ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗାୟନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାର ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନି, ସିଏ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା କିପରି ଅଟନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କଲେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା କହିକି ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଦେବତା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଏମିତି ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଖଦାତା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ପୁରା ଦୁଃଖୀ ତାକୁ ହିଁ ସୁଖଦାତା କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଆସିରି। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲେ, ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପୂଜା କଲେ। ହେଲେ ଏକଥା କି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି? କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏଠାରେ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଛ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। एकथा मध्य जानिच जे भगवती सीता भगवान राम मध्य हेबे। सत्ययुगर 8 जन्म शेष करी पुणी राम सीता राज्य आसब। 21 जन्म पर विशाल राजत्व तुम मैंने एठारे ही स्थापन कर। संगम जुगर पुरुषार्थ एयर कंडीशन टिकट सब समर्पण जी कर स्वाहा कर सी एयर कंडीशन टिकट नब। सूर्यवंशीर महाराजा राज परिवार रे आसियो। तो बाबा भी कौन कहले एठारे ही 21 जन्म पर विशाल राजत्व तुम स्थापन कर। जो गोटे जन्म तुम जो सेवा कर जो धारणा कर जोग कर या द्वारा 21 जन्म पर तुम राजत्व स्थापन कर। राजत्व छोट कहानी शुणीचे किंतु ए समय निहाती आवश्यक। जमती से गाँव रे जी नुआ लोक देखुले राजा कर दौले। गोटे हाथी सुना कलश रे पानी नब जा मुंड उपर से ढाली दब ताकू से देशर राजा कर दौले। किंतु नियम मात्र गोटे वर्ष पाई। वर्ष पर ता कौन करथिले से राज्य बाहर गोटे बड़ जंगल थिला से जंगल रे नेकी छाड़ी दौले। सेमती दिने जड़े आगंतुक नुआ लोकड़ी से जाइची हाथी नेला से पानी ता ऊपर ढाळला ताकू से लोकड़ा राजा कले। किंतु गोटे मुहूर्त रे खुशी हैला राजा हलाले। आर मुहूर्त रे से जानिला जे एठी राजा गोटे वर्ष पई तापर जंगल रे छाड़ दउचंती। से कौन कला के जानचो कहानी? घर नहीं से जंगल डागुआ पूरा सफा करी जंगल रे राज्य गोटे स्थापन कर देला गोटे वर्ष रे। गोटे वर्ष ता हाथ रे सब अछि ना। तो से गोटे वर्ष से जंगलटा पूरा सफा करी से गोटे नुआ राज्य स्थापन करदेला। अब गोटे वर्ष पर जंगल को नेले छाड़िया से जंगल अच्छी कि से तो नुआ राज्य अच्छी। सेमती निजपाई निज राज्य स्थापन करार अच्छी। एटा ही कर्मफल। गोटे छुआटी 8 वर्ष बयस भल पिलाटा खेलु खेलु गोटे लुहा रोड टी धरदेला। आउ से लुहा रोड करेन्ट टू लिंक अच्छी से पानी अच्छी से करेन्ट शॉक रे ता देह एत खराब है डॉक्टर पाख नेला तार 2टा हाथ 2टा गोड़ काटिया बाध्य काटिदेले। कर्म भोग जन्म आग आम कर्म भोग भोगी विकलांग नाई एमती भी होची जीवन रे केतल क मुहूर्त आमर क कर्म भोगटा आसी होची। हेले 21 जन्म पर राजत्व स्थापन करने 21 जन्म पर सुख शांति पायापी भगवान आसते गोटे जन्म भाग्य बांटुंट। कौन कले ए गोटे जन्म आम 21 जन्म सुख शांति संपत्ति पाइबा आम शिक्षा दौरान। जदि गोटे जन्म आम आत्मिक स्थिति रहीकि ठीक रे पुरुषार्थ करदबा आत्मा तो अभिनय कर आसे
ଅଭିନୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେ ପାଇଛୁ ଅମର ପଦ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ସୁଖ ମିଳିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ଆସିଯିବ କର୍ମ ଭୋଗ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେଉଁ କର୍ମ ଭୋଗ କେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନେ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲା ପରେ ଯଦି ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରି କରି ଯାଉଥିବା, ସେ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମରେ ଏ ଜନ୍ମଟା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ 20 ଜନ୍ମ ସହିତ ଏ ଜନ୍ମଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କାହିଁକି? ବାବା ଆମର 3 କାଳକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା। ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବାବା ଶ୍ରୀମତରେ ସଫଳ କର। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିଶାଳ ରାଜତ୍ୱ ତୁମମାନେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ତୁମମାନେ ଭଗବତୀ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଛ। ସ୍ୱର୍ଗ କୌଣସି ଆକାଶରେ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏକଦମ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଯିବେ? ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସି ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ କିପରି ଆସିପାରିବେ? ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମବାଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା, ଆଉ କେହି ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଗଲା। ନିର୍ବାଣ ତ ଏକ ଲୋକ ଅଟେ ନା, ତା ତ ନିବାସ ସ୍ଥାନ। କାହାର? ଆତ୍ମାର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଆତ୍ମା କ'ଣ ସେଠି ଅଭିନୟ କରୁଛି କି? ନାଇଁ ନା। ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବ, ତେବେ ତା ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ବା ଖେଳ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନାଇଁ, ଭଲ ଖେଳାଳିଟା ସେ ଯିବ ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ତାର ଖେଳର କିଛି ମହତ୍ଵ ଲାଗେ। ଏ ଡ୍ରାମାରୁ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ। ଗୀତର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନା କେହି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ 2500 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ବାକି 2500 ବର୍ଷର କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ କି ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ବୁଝିଥିଲେ। ଜଣେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ବୁଝିଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଦ୍ର ସୀମିତ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରି ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରି ରହୁଛନ୍ତି। ରାଜାମାନେ ମହଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଆସିରି ମହଲ କରିରି ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଆଧାରରେ ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ବଳରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ସାରା ଦୁନିଆ ପତିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ସଂସାରକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ବଳରେ ଆଜି ଯାଇ ଭାରତ ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଭାରତ ଏକଦମ ବିକାରରେ ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, ପୁରାପୁରି ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ କେତେ ଧନଶାଳୀ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ଏବେ ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସବୁ କିଛି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେମିତି ଦେବତାମାନେ ପତିତ ହେଲେ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ସବୁ ସୁନା ମହଲ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଲଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ସୁନାର ମହଲ ଆଦି ସବୁ କିଛି ଥିଲା ନା। ଯଦି ଦ୍ୱାପରେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ହୀରାନୀଳା ଆଦି ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ନଥିବ? ତେବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସ୍ମରଣ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ।
ସ୍ମରଣ ତ କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମୋ କର, ତାହେଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଦେହଧାରୀ ମନ ପକେଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହବନି, ଆହୁରି ଭୁଲ ଆଗା ହବ। କାହିଁକି କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଆମର, ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ମହାଶତ୍ରୁ କାମ ବିକାର, ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଦେହ ଅଭିମାନ, ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଦେହ ଅଭିମାନ। ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନର କୋଳରେ ଶୋଇବା ତ ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଦେହଧାରୀ ସହିତ ପ୍ରୀତ ଅଛି ହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ? ସିଏ ଯାହା କହିବ ତାହା ନ କର ବୋଲେ ନିଜେ ତ ଶ୍ରୀମତୀରେ ଚାଲିପାରିବ ବିନାଶିତା, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେହଧାରୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକା, କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ମା ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆମ୍ମା ମରେ ତ ହାଲୁଆ ଖାଅ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଏ ସମୟରେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବା ତେବେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନେ, ବାବା କହିଲେ ପରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ, ପରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲା ବାଲାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହବା, କାହିଁ କାନ୍ଦିଆ? ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତେଣୁ ମାୟା ତୁମକୁ ଥାପଡ଼ ମାରି ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ଅମରନାଥ ଅମରପୁରୀରେ କେବଳ ଜଣେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତ ଅମର କଥା ଶୁଣେଇ ନଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସେଠାରେ ଅନେକ ଥିବେ। ଯେ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପତିତ ହୁଅନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ପତିତ ହୁଅନି। ଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ। ଯଦି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିକାର ରହିବ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଗଲା? ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସି ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହିଁ କରିବେ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଡକ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ପିଲା ପଢ଼ି ଡକ୍ଟର କରିପାରିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟରଟା କ'ଣ ଡକ୍ଟର କରିଦେବ କି ନା ଓକିଲ ଡକ୍ଟର କରିଦେବ? ନାଇଁ ନା, ସେମିତି ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ଭଗବତୀ କରିପାରେ, ଆଉ କିଏ କରିପାରିବ ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନ ଭଗବତୀଙ୍କର ରାଜଧାନୀ, ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣାନି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାଦାଙ୍କର ଉଭୟ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି? ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟେ। ବାବା କେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ୟାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମରେ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତେବେ ମୁଁ ତ ନିରାକାର, ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଶିଖେଇବି? ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାସ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କିପରି ଆସିପାରି? ସେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 14 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ନେଇ ଆସନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା କଥା ନା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହାର ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସୁଛି ସେ 1 ନମ୍ବର ଆସିବ, ଯାହାଠୁ ତାଠୁ କମ୍ ଆଇଲେ 2 ନମ୍ବର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେବେ। ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରାମାରେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ, ସେ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ନଚେତ ମାୟା ଏକଦମ ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେବ। ଯେପରି ଲାଜକୁଳି ଲତା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥାଏ। ସଂସାରରେ ବାବା ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଗଛଟା ଛୁଇଁଲେ କେମିତି ଝାଉଁଳି ଯିବ? ଦେଖ ଲାଜକୁଳି ଲତା କେମିତି ଛୁଇଁଲେ ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି। ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଝାଉଁଳି ଯାଉଛ, ମାୟା ଚାପଡ଼ାଟି ମାରିଲେ ଝାଉଁଳି ଯାଉଛ। ନା ଜ୍ଞାନ, ନା ଯୋଗ, ନା ଧାରଣା, ନା ସେବା, ନଶା ପୁରା କମି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାବିବ? ମୁଁ ତ ଲାଜକୁଳି ଲତା, ମୋତେ ବି କିଏ ଛୁଇଁ ଦେଇଛି? ମାୟା ଛୁଇଁ ଦେଇଛି। ତ
ତା ପ୍ରଭାବରୁ ଦେଖ ମାୟା ଛୁଇଁଲେ ଲାଜ ଗୋଳି ଲତାଟା ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆଉ ତାର ସେ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ମାନେ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ମୃତି, କିନ୍ତୁ ବାଜିଲେ ଚାପଡ଼ା ଆତ୍ମା ମାୟାରେ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ତମକୁ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ନ କଲ ତେବେ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ପାଇଛ ସୁଖ, ବାବାକୁ ପାଇକି ଏଇଟା ପାଇଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ମୁଁ କିଛି ନ କଲେ ପାଇଛି କି? କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାବାକୁ ପାଇଛ ବୋଲି ସୁଖ ପାଉଛ। ଯଦି ବାବାକୁ ଭୁଲିଯିବ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ବଚପନ କେ ଦିନ ଭୁଲାନା ଦେନା। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲ ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଘାତ ଲାଗିଯିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଘାତ ଲାଗିବ, ମାଡ଼ ଖାଇବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ତ ବିଷୟ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ୟାଙ୍କର ଲୌକିକ ମାତା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଏବଂ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଲୌକିକ ପିତା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ହଦ୍ର ପିତା ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ବେହଦ୍ର ପିତା ହୋଇଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଲୌକିକ କନ୍ୟା ନିର୍ମଳା ଶାନ୍ତା। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଲୌକିକ ପିତା ହେବା ସହିତ ଅଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ତ କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ନା ଲୌକିକ ନା ଅଲୌକିକ ନା ପାରଲୌକିକ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ପାରଲୌକିକ କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯିବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହଁ, ଏକ ବାବାଙ୍କର ହେଇଯିବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଆମର କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଭଟକୁଛି। ଏଭଳି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। କେହି 50 ବର୍ଷର ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ବି କରିନଥାନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ବହୁତ ମେହନତର କଥା। କେହି 1% ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି 2%, ଆଉ କେହି ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ 0.5% ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ନାଇଁ। ଗୋଟେ 1% ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାଦିନକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ ନାଇଁ। ପିଲାଦିନକୁ ଭୁଲିଯାଉନି। ନୂଆରେ ଯେତେବେଳେ ହୋଲି ଆସୁଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଏ ଆସୁ ନା ଆସୁ ବସି ଯୋଗ କରିବାର, ସେମିତି ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଯୋଗ କରୁ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ବସିକି ଯୋଗ କରିବାର, ସେ ଦିନକୁ କେବେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବନି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହତ ମରି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 14 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପୁନର୍ବାର ଲେଖାଯିବ। ଏହି ହଟ ଯୋଗ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ପୁନର୍ବାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ? ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ ନା। ବହୁତ ଲୋକ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ବାଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଘଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ହାତରେ ଘଡ଼ି ଦେଖେଇଦେବେ, ବିଭୂତି ଦେଖେଇଦେବେ, କ'ଣ କ'ଣ ହାତରେ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବେ। ଏ କଥା କ'ଣ କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ଏସବୁ ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳର ସିଦ୍ଧି। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ଆଦି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ପାଠ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାରକୁ ନମସ୍କାର ନାଇଁ କି ଦୁନିଆରେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସେ ସବୁ କିଛି ହେଲେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଶରୀରେ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଶରୀର ସହିତ ଅଭିନୟ କଲ। ଯଦି 84 ଲକ୍ଷର ହିସାବ କିତାବ ବାହାର କରିବା ତେବେ 12 ମାସ ଲାଗିଯିବ। ଏଭଳି କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ କିତାବ ବତେଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ଲଗାଇ ଚାଲିଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ଥିଲାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ନଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳର ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆସନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ଏବେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ, ପୁଣି ଦେବତା ବଂଶୀ ହେବୁ। ସେଥି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ଦେବତା ବଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ପୁଣି ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ବୈଶ୍ୟ ବଂଶୀ ଶୂଦ୍ର ବଂଶୀ ହେବୁ। ଏବେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଇଛି। ଏ ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେବ, ପାପ ସବୁ କଟିଯିବ।
ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା, ନିରୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା, କେମିତି ହେବ? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିମାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ପାପ ସବୁ କଟିଯିବ। ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶ୍ମଶାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଜାଣୁଛ? କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କାହା ପଛରେ ପଡ଼ିଛ? କେଉଁ ଦେହଧାରୀ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କଥାରେ ଅଛି ରାମ ଗଲେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ରାମଙ୍କ ଛୋଟ ପରିବାର, ରାମ ମଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗଲେ। ରାବଣର ବଡ଼ ପରିବାର, ସିଏ ବି ଗଲା, ତା ପରିବାର ବି ମଲା। ରାମଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ ଛୋଟ ପରିବାର ଥିବ, ଏବେ ରାବଣର କେତେ ବଡ଼ ପରିବାର ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମ, ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଏଠି ପୁରୁଷାର୍ଥ। ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ଅବିନାଶୀ ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବନି? ଏତେ ବାବା ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ବାବା ମନେ ପକାଇବନି? ମନେ ପକାଇବ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଯୋଗ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବ। ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିବ, ତାକୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ମିଳିବ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଏ କେତେ ଘଣ୍ଟା କରିବ ହେଲା। 50 ଘଣ୍ଟା, 60 ଘଣ୍ଟା, 80 ଘଣ୍ଟା, 90 ଘଣ୍ଟା, ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା କଲେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି କରିବ। ମାସ ପୁରିଲା ଆଡ଼ୁ ହେବ ନା ନାହିଁ? ମାସ ପୁରିଲା ଆଡ଼ୁ, ଦିନକୁ କୁହାଉନି, ମାସ ପୁରିଲା ଆଡ଼ୁ। ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏତେ ବୁଝଉଛି ହେଲେ ବି କ'ଣ ମନେ ପକାଇବନି ବାବାଙ୍କୁ? ବାବା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୁଅ। ବଞ୍ଚି ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ନା ଏମିତିଆ ହେଇଯିବା। अच्छा मीठे मीठे सिकिला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते, फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते, सुखी रुहंतु समस्ते। धारणा पाई मुख्य सार, केबे भी कौनसी कथारे लाजकुली लता भली हेबार नहीं। जीवन में जिते बड़ समस्या आसी, जे मनटा को जिते स्ट्रंग करि पारछि से जीवन में से आगू को बढ़ी पारछि। जे हारीगला सी मरीगला नहीं कि ईश्वरीय पिला दिन को भूली झाउली जीवार नहीं। से बाबार ज्ञान नुआरे पाइला आड़ू जो नशा, से नशा मत के छाड़िया हेनी। ये आखि द्वारा जहाँ कि देखा जाए सेगुड़ी को देखुले मत देखार नहीं। आखि बेसी धोखा दूची ना, दुनियार आकर्षण आखि एमती बुड़ी जाऊँगी, बाबा भूली जाऊँगी। किंतु ये आखिरे किए देखा जार अच्छी? बाबा देखा जार अच्छी। कहीं गोटे कथा मन रखिया, ए चर्मचक्र मु जहाँ देखुची ए सबू किछि रहिबार नाही, तेणु देखी मध्य मते आकु देखिबार नहीं। सेकंड, एकमात्र बाबांको स्मृति द्वारा ही पुण्य जमा होता है। पुण्यात्मा जे से सुखी, सदा सुखी, तो पुण्य जमा होची बाबांकर स्मृति द्वारा। से देहधारी को मन पकाई कांदिबार नहीं। बाबा को याद कर, देहधारी मन पकईरी कांदियार नहीं। कांदिले माने पास ना फेल? राजा केबे कांदिए? इंदिरा गांधी को पुओ मरीगले, आशा दीदी समस्ते मिसी गले। छोट सेकेंड पुओटा, फास्ट नहीं सेकेंड पुओटा फास्ट, संजीव गांधी जिते मरीगले कहले तार हृदय पूरा दुखरे भरी अच्छे, मात्र आम आखि आगे लुह टिके गड़ेनि। अल्प समय गोटे 2 मिनिट आम पाखे बसले पलैले, भितर पलैले, मात्र लोकों आगे केबे कांदिलेनि। बुझिपारे? माने रजा क्वालिटी लोक केबे हेले लोकों सामने केबे, दुख तो समस्त जीवन रे आसुछि किंतु केबे का सामने रे कांदिएनि। तो बाबा कौन कहते? बाबा कहले जदि देहधारी मन पक कांदिया को पड़ियो नहीं कि परिवर्तनशील ना संसार। बाबा एवं बाबांकर संपत्ति को मन पकई विश्वर बादशाही नेबार अच्छी। विश्वर बादशाही मिलियो बाबा और बाबांकर संपत्ति मन पकले। वरदान, श्रेष्ठ मतर आधार द्वारा माया भी संग दोष ठार ऊर्धर रोथिया शक्ति स्वरूप भव। संग दोष जीवन नष्ट करछि, संग दोष, संग दोष मुक्त केमती हबा?
ଶ୍ରୀମତ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବା। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିପାରିବା। ଏ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ମେ କରୁଥିବେ। ବାବା କେମିତିଆ ପିଲା ଦରକାର? ସିଂହ ପିଲା, ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜୁଥିବାର ଅଛି। ମୁଁ ବାବା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ମାନେ ଚାଲି, ମୋତେ କିଏ ହେଲେ ଏଥିରୁ ହଟେଇ ପାରିବନି। ଏତିକି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ସର୍ବଦା ରହୁଛି ଯେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ସଙ୍ଗ ମିଳୁନି, ସେଠି ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରୁନୁ। ଆମ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚାଲିଥିଲେ ଜ୍ଞାନରେ, ଘରେ ଯଦି ସବୁ ମିଶି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁ? ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳୁନି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଆଧାରରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ବରଦାନୀ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ କର। ଆରେ କିଏ କ'ଣ ସାଥୀ ଦେବ? ଭଗବାନ ନିଜେ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ, ବରଦାନୀ ହୁଅ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ବରଦାନୀ ହେଇକି ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ କର। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଚାହିଁଲା ଭଳିଆ ମୋ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଘର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ। ବାବା କହିଲେ ହେଇପାରିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଠକୁ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ନିଜର ସତଗୁଣୀ ପାଠରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରୁହ। ତାଙ୍କର ତମଗୁଣୀ ପାଠ ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ତମର ସତଗୁଣୀ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? ନାଇଁ କି? ଆମ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କାହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ? ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଢିଲା କରିଦେଉଛୁ। ହେଲେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ନା। ଯଦି ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବ, ତେବେ ତମଗୁଣୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ୟାଦରେ ରହିଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ସ୍ଲୋଗାନ କର୍ମଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ କର୍ମରୂପୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଉପରେ ବସି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରାମ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବ। କର୍ମଯୋଗୀ, କର୍ମକୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଡାଳ। ଡାଳ 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 ଉପରେ ବସି କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରାମ ସ୍ଥିତି। କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ନା, ଆତ୍ମା ତ କର୍ମ କରିବ, ମାତ୍ର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରଖିବାର ଅଛି? ଉପରାମ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସବୁଦିନ ତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଝିରେ ବାବା କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ନେଚର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନେଚର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଯେପରି କାହାର କୌଣସି ଗୋଟେ ନେଚର ଥାଉଛି, ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ନେଚର ଅଟେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ମାତ୍ର ଏଇଟା ମୋର ନେଚର। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ନେଚର ଏତେ ସରଳ ହଉ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହଉ ଯେ ଇଏ ସହଜଯୋଗୀ ସ୍ୱତଃ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସିମ୍ପଲରେ ଜଣୁ ରାଗିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଜୋରରେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଏତେ ଜୋରରେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ କହୁନ। ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋର ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ। ତାଙ୍କର ଜୋରରେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ତମର ନେଚର ଏତେ ସରଳ ହଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରି ଏ ସହଜ ଯୋଗୀ ଆଉ ସ୍ୱତଃ ଯୋଗୀ। ସ୍ୱଭାବ ସରଳ ହେଲେ ତାକୁ ଆଜି ସହଜ ଯୋଗୀ ସ୍ୱତଃ ଯୋଗୀ। କାରଣ ଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆମ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ସରଳ କରିପାରିବା। କ'ଣ କିପରି କରିବି, କ'ଣ କରିବି, କିପରି କରିବି, କ'ଣ କରିବି, କିପରି ଯୋଗ ଲଗେଇବି, ଏଭଳି କଥା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଛ। ଯୋଗ ସରଳ ହଉ ସହଜ ହଉ, ମୁଁ କିନ୍ କରି, ମୁଁ ଯୋଗ କିନ୍ ଲଗେଇବି, ତା ଅର୍ଥ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଆହୁରି ଜଟିଳ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯୋଗ ଲାଗୁନି। ସ୍ୱଭାବ ସରଳ ହେଲେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସରଳ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱଭାବ ସହଜ ହେଲେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସଦା ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ହିଁ ଅଟେ। ଆରେ ଯୋଗ କେତେବେଳେ ସହଜ ହେବ? ଯେ ବାବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବ, ତାର ଯୋଗ ସହଜ ହେବ। ବାବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେଲେ ଯୋଗ ସହଜ ହେବ। ମୁଁ ସଦା ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ହିଁ ଅଟେ। ଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରବୀଣ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ଗୋଟେ ନେଚରକୁ କ'ଣ? ମୁଁ ସଦା ସହଯୋଗୀ, ମୁଁ ସଦା ସହଯୋଗୀ, ମୁଁ ବାବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ। ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି, କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ ଲାଗିବ, ନଚେତ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲାଗିବ
ନାଇଁ କାହିଁକି ଯାହା ପାଇଁ କରିବା ସିଏ ମନେ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମେ ତ ବାବା ପାଇଁ କେବେ କିଛି କରିବା ନା, ବାବା କେଉଁଠୁ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।